لیکن بس دوستوں کو عادت ہے سننے کی، سن لیتے ہیں۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جاتے ہوئے کسی نے مجھے راستے میں روکا ہو اور اس نے کہا ہو کہ مصباح صاحب ہوں ادھی گل تے نہ دس کے جاؤ، اگلی بھی تے دسو نا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تو پھر دل پھردا کیویں؟ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی، تو پھر دل دا کلمہ کنج پڑھی دا ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ یہ دل و نگاہ کس طرح مسلمان ہوں نے؟ نہیں پوچھتا کوئی بھی، بس سن لیتے ہیں حضرت جی۔ اور اگر بڑا بھی کو روکے گا تو اس لیے روکتے ہیں کہ حضرت تصویر بنا لو، تو تھوڑا سا آگے جائے گا تو وہ بس اتنا ہی آگے جائے گا، وہ یہ کہہ دیتا ہے حضرت تو بس جاندے جاندے وہ وظیفہ دس دیو ہم میر ہونے والا۔ حالانکہ میں ان کو کہہ تھکا ہوں اگر ایسا کوئی وظیفہ ہے تو پھر میں آپ کو کیوں بتاؤں، پہلے میں خود ہی نہ پڑھ لوں۔ اور آتے ہوئے میں اپنی گاڑی میں کو 2 بوریاں نوٹوں کی بھر کے لے کے آؤں اور آ کے پہلا اعلان یہ کروں بھائی تقریر بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتائیں کہ اس علاقے میں ماڑا کون کون ہے، میں سب کو 25-25 ہزار دے کے جاؤں گا۔ میں آپ سے مانگ رہا ہوں اتنے پیسے دو گے تو تقریر کرنے آنا میں نے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ امیر ہونے والا وظیفہ دے جا۔ میری بولی کو اور جو پوچھنا ہے وہ پوچھدا، جو پوچھنا چاہیے وہ پوچھدا، لیکن میں کو نیا نہیں ہوں حضرت، یہ بھی بات پہلے ہو چکی ہے۔ میرے بڑے حضرت صاحب کم و بیش 100 سال تک کم و بیش مسند پہ جلوہ گر رہے۔ اگر کوئی سیالکوٹ کو جاننے والا ہے یا سیالکوٹ آپ کا کو جاننے والا ہے تو آپ میری بات کی تصدیق کروا لیجئے گا۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم و پیش 100 سال مسند پہ جلوہ گر رہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، رات 10 بجے تک اپنی خانقاہ کا دروازہ کھولے رکھا حضرت، لیکن وصال سے پہلے میں نے کئی بار آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے۔ رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے سا کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا ہے۔ میں کو نئی بات نہیں کر رہا، یہ اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے۔ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ، علماء جانتے ہیں۔ آپ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو مجھ سے پہلا دور تھا لوگوں کے پاس عمدہ لباس نہیں تھے، سادے سادے سے کپڑے تھے، وہ بھی کو 1 2 3 جوڑے ہوا کرتے تھے۔ یہاں تو جناب اعلیٰ اعلیٰ ہیں اور ڈھیر لگا ہے۔ لوگوں کے گھر پختہ نہیں تھے، کچے گھر تھے، لوگوں کے پاس سواریاں اچھی نہیں تھیں، لوگ جب کھانے کھانے بیٹھتے تھے، کھانا کھانے 2 2 3 3 سالن نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ شیوخ کے پاس جا کر، پیروں کے پاس جا کر یہ کہا کرتے تھے پیر جی کوئی اس طرح دا وظیفہ دسو کہ راتی نبی پاک دی زیارت ہو جائے، پیر جی کو آئندہ وظیفہ دسو کہ دنیا دی محبت کٹے اور اللہ دے رسول دی ودے۔ اور پھر امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا دور وہ دور ہے لوگوں کے گھر پختہ ہیں، ڈبل پورشن ہے، عمدہ عمدہ لباس ہیں، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، 2 2 3 3 سالن ہیں، اعلیٰ اعلیٰ قسم کی ان کے پاس سواریاں ہیں، لیکن پھر آ کے شیوخ کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں پیر جی کو آئندہ کرم کرو کہ اور ود جائے۔ تو ہم تو امام سخاوی سے 400-500 سال آگے آ گئے ہیں، ساولا وہ ساڈا کی بنے ہوئے گا۔ تو پھر مجھے میرے حضرت صاحب یاد ہے کہ 100 سال ہو گئے دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھا کدی کوئی منگن آیا۔ سب روٹی دے سرے گھوڑے نے بھی کھادی ہے، روٹی دے سرے گاں مجھ نے بھی کھادی، راتی وہ بھی سو گئی سی، بچے انہوں دے بھی ہوندے نے۔ پھر ساڈے جی تے فی احسن تقویم چ کی فرق ہے حضرت؟ کوئی فرق تو ہے نا حضرت، سانو فی احسن تقویم کیا گیا ہے، فرق ہے ہی یہ کہ حضرت اللہ دی معرفت، اللہ دی محبت، یہ تحفے ساڈے لئی نہیں، یہ فی احسن تقویم لئی تحفے نہیں۔ لیکن چلیں حضرت کچھ سفری معاملات ہو جاتے ہیں، میں بات کو زیادہ نہیں لمبا کرتا، میں بات کو کر دیتا ہوں۔ چلیں ایک بات سچ بتائیے گا، حالانکہ جس دور اور سے آپ اور میں گزرے ہیں اب دعا کا رواج نہیں ہے، کوئی ہمارے نمازی نہیں دعا کرتے کوئی بھی، سلام پیرو پوچھے آئی کوئی۔ یہ کچھ دن پہلے میں نے عصر کی نماز پڑھائی، وہ سلام پھیری، 3 بار کلمہ پڑھا، تسبیحات پڑھتے پڑھتے، وہ جب دروشی پڑھ کے دعا تو
وہ کچھ 4-5 بابے ہی رہ گئے تھے. وہ شاید وہ بھی اس لیے تھے کہ وہ اتنی جلدی جا نہیں سکتے تھے حضرت. بندہ ہی کوئی نہیں جی. خیر دعا کی حضرت, دعا کر کے کچھ فالتو لائٹیں پنکھے وغیرہ بند کیے. جو کچھ احباب بیٹھے تھے ان کو بتایا کہ یہ بٹن ادھر ہے, یہ بٹن ادھر ہے, یار یہ بند کر کے جانا ہے. اچھا میں جیسے باہر نکلا, ظاہر ہے میں بھی محلوں میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں باہر نکل کے ٹرن کیا تو میری مسجد کا ایک نمازی جس نے دعا نہیں کی کوئی بھی, تو میں جب پاس سے گزرا تو میں نے سلام کی, انہوں نے جواب دیا, تو ظاہر ہے وہ خاموش ہو گئے. حال احوال پوچھ کے میں تھوڑا آگے چل دیا. تو جیسے چلا تو انہوں نے اپنی گفتگو کا سلسلہ پھر شروع کر دیا. تو گفتگو کیا ہو رہی تھی, میری مسجد کا نمازی پیچھے نماز پڑھ کے گیا, دعا نہیں کی کوئی بھی. تو باہر کھڑے ہو کے نا, وہ چلو میں نام پارفان نو پہ ابار آکھے, اور پارفان لات بڑے خراب نے یار. میں سوچ میں پڑ گیا, یار باہر گلی چ کھلو کے پارفان نو دسن ڈیا تے انہیں کی کر لینا, جتھے کچھ ہو سکتا سی اتنے دسے ہی کوئی نہیں ہے. کیا کرے بندہ, باہر کھلو کے انہوں پیا کہن ڈیا حالات بڑے ٹائٹ نے, گزارا بڑا اوکھا ہون ڈیا, سمجھ نہیں آن ڈی کی کرا. تو میں کیا بھی ایتھے کھلو کے انہوں پیا دسدا ہے, انہیں کی کر لینا ادھر, تے جتھے ہونا سی اتنے دسیا. چلو پارفان کو تو چھوڑو حضرت, وہ بیچارہ میری طرح ماڑا سادہ سا بندہ ہے حضرت. 4 میٹرک وتھ سائنس اور A+ نمبر, FSC A+ نمبر, اس کے بعد پھر انٹری ٹیسٹ ہوگا, سارے نمبر جمع کیے جائیں گے اور پھر MBBS میں ایڈمیشن ملے گا. کتنا لائق آدمی ہوگا حضرت جس کو MBBS میں ایڈمیشن مل رہا ہے حضرت. 5 سال لگیں گے, پھر آگے HO ہوگا, پھر آگے جا کے MO ہوگا, جہاں تک میری معلومات ہو سکتا ہے کچھ اس میں رد و بدل ہو. پھر آگے نہیں جی میں نے خالی GP نہیں رہنا, میں نے یورالوجسٹ بننا ہے, میں نے نیفرالوجسٹ بننا ہے, میں نے نیورو سرجن بننا ہے, میں نے FCPS کرنا ہے, میڈیکل اسپیشلسٹ بننا ہے, میں نے ہارٹ اسپیشلسٹ بننا ہے. تو 5 سال پھر مزید ڈالو, اور پھر حضرت آگے کو 10-15 سال لگ جائیں گے, تو پھر جا کے ڈاکٹر کا نام نکلے گا. کوئی مسئلہ ہو گیا حضرت, بالفرض مجھے ہی ہوا, میں نے جو ہے نا وہ پائی ریاض نہ مشورہ کی تھا. پائی ریاض کو دسو ہاں یار ہے, کوئی جیلم وچ, کوئی دینے وچ, کوئی لالا موسا, کوئی کھاریاں, کوئی گجرات, کوئی چنگا ڈاکٹر ہے وے, کوئی گردیاں دا, کوئی جگر دا. پائی ریاض نے حضرت مجھے ڈاکٹر بتایا, دن بھی بھجیا, ظاہر چھٹی لئی, دکان بھی بند کی تھی, دیہڑی بھی ٹوٹی حضرت. میں چلا گیا, 5000 ڈاکٹر نے فیس لی, سارا میں نے اس کو اپنا معاملہ بتایا. اس نے حضرت وہ کو 10,000 کے ٹیسٹ لکھ دیے, کو 10,000 کی دوائیاں لکھ دیں, پرچی مجھے تھمائی, اور ساتھ کیا کہا کہ 7 دن کے بعد آپ نے دوبارہ آنا ہے دوائی کھا کے, ٹیسٹ کروا کے. ٹھیک ہے جی, پرچی کے اوپر سارا کچھ لکھا ہے, لیکن شاید ہم حضرت اس پرچی کو غور سے نہیں پڑھتے. پرچی کے اوپر ڈاکٹر نے کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. کیا والا, وہ شافی, پاویں تو میرے کل آ گیا ہے لیکن شفا پھر بھی پارفان تے کسے کھاتے جی نہیں بیچارہ. ڈاکٹر جس کو 20-25 سال لگ گئے ہیں, وہ بھی کیا کہہ رہا ہے, وہ شافی, پاویں تو میرے کو آ گیا ہے لیکن شفا پھر بھی. اور وہ شافی کو اور آسان کرے تو مطلب کیا ہے, بھائی پاویں تو میرے کل کھاریاں آ گئے ہیں, لالا موسا آ گئے ہیں, 5,000 بھی دے چھڑے, 10,000 دیا دوائیاں بھی لینیاں نہیں, 10,000 دے ٹیسٹ بھی کرانے نہیں, لیکن اصل کام میں ہی ہے, تیرے محلے جڑی مسجد ہے نا, دزان ہوئے گی, وضو کریں, اتھے جائیں, نماز پڑھیں, تو اتھے جا کے دسیں جو ہونا ہے اتھوں ہی ہونا ہے. لیکن ایتھے نہیں دسن تیار, باہر کھلو کے پار پار نو پہ کہن دے. وہ جس پار پار نو تو آکھیا انہیں پورے جیلم جا کے ٹول بجانا ہے. آیا سی میرے کول تو مینوں کہندا سی کہ حالات بڑے خراب نے, تو میں انہوں کہنا بندے دا پتر بن کو محنت شینت کریا کر, وہ چلیا اتنے 10 تیرا پیٹ بھی رکھے گا, کسی نو دسے گا بھی نہیں, تینوں تیری عزت بھی قائم دائم رکھے گا, اور تینوں عطا بھی فرما چڑے گا حضرت صاحب. لیکن کیا ہے, میں حیران ہوں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے. جتنی حضرت جی دوڑ ہم نے باہر لگا دی ہے نا, اور جتنی محنت ہم نے باہر کر دی ہے, اس کا آدھے کا آدھے کا آدھے کا آدھا ہم نے وقت ادھر لگایا ہوتا تو شاید آج پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں ہوتے. یہ مولانا روم نے اس کو لکھا, آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا تو بیمار ہو گیا, لیکن ہے سیانا آدمی سی بڑا حضرت, ساڑھے آردہ نہیں سی ہے. اس نے نا وہ پہلے تو شاہی طبیبوں نے علاج کیا, لیکن وہ نہیں علاج ہو سکا حضرت. اس نے اعلان کروا دیا, جاؤ بھائی پورے جیلم چ, مثال کے طور پہ جیلم میں, دینے میں, لالا موسا میں, کھاریاں میں, گجرات تک اعلان کرو بھی بادشاہ بیمار ہو گیا, تو اے دوائی بیماری ہے, تو جس کسی کل اس بیماری دی دوائی ہے وہ لے کے پہنچو. اور
शिफा शर्त नहीं, जो ही दवाई दवोगे पैसे मिल जाएंगे। पहले तो हजरत जी शुरू हुए कीम, वो था अल्लाह वाला, अल्लाह ने नूर और रोशनी भी दे रखी थी उसको। और जो किसी ने दवाई लैके आनी ना कीम ने, उन्हें की करना हजरत जी, पूड़ी रखनी हाथ से ते पूड़ी नूं कहना हुक्मे रब्बी नाल मैनू दस कि तेरे च शिफा है वे कि नहीं है। पूड़ी बोल पना, उन्हें कहना मेरे च शिफा, उन्हें कहना पीछे रख दो बारी बेचना। अब लोगों का काम ही ये बन गया। एवं ही हजरत दो बंदे जेल में बैठे, उन्हें कहना यार बादशाह ली दवाई लै चलीए। उन्हें हजरत लून की पूड़ी बनानी बादशाह का लैके, बादशाह साहब है तुहाडी दवाई आई, दे दो बई पैसे इन्हों, पूड़ी रख के शिफा है कि नहीं है, नहीं है, रख दो पीछे। वो लिखा है कि शहर में एक अम्मा और अम्मा का पुत्र रहता था, और अम्मा अल्लाह वाली थी, अम्मा मुसल्ले वाली थी, अम्मा शब बेदार थी। अम्मा को पता था नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। हुजूर हथियार तो बगैर किस तरह लड़ोगे, दुआ मोमिन का किस तरह लड़ोगे, नहीं जो लड़ाया जाना। मैं लोगों की बातें सुन सुन हैरान होता हूँ। जो किसी ने आखी ना यार को थोड़ा जहा टाइम अल्लाह अल्लाह करया कर, मिस भाई साहब तानू नहीं पता ना, जिंदगी बड़ी टफ है, बड़ा मुश्किल है हूँ मामला, टाइम ही नहीं लगता है। मैं कल एबटाबाद में दोस्त को कहा, मैंने कहा यार अल्लाह अल्लाह करे, उन्हें मैंने गोया सुना छड़िया सारा। वो मिस भाई साहब तानू नहीं ना पता है कोई। मैं अच्छा भाई सानू नहीं पता कोई, ठीक है जी, वो तानू नहीं पता, हालात बड़े सख्त होए ने। मैं क्या सच दसी एक गल, कदी अल्लाह के रोया है कि या अल्लाह मेरे हालात नरम कर दे, कदी किया ही उस जात नू, या अल्लाह सवेरे शुरू होना वा रात तक घोड़े आड़ दौड़ता रहना वा, अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दे, मेरे थोड़े विच बरकत दे दे, मेरे वक्त च बरकत दे दे, ताकि जेड़ा वक्त बचे मैं तेनू याद करा तेरे सोने। मैं आके कदी उन्होंने, ये सब नफ्स के ड्रामे हैं हजरत, ये सब हमारे बहाने, करना ही नहीं चाहते हम कोई। कदी आख्या है उस जात नू अल्लाह मेरे लिए आसानी कर। हैं जी हुजूर 3 अगस्त 1984 का, ये 43 साल मेरी उम्र होने को है। जितना हजरत जी हम शायद 10 दिनों में खाएं, एक भैंस एक दिन में खाती है हजरत। और मैंने इन 43 सालों में आज तक भैंसों को रोड पे आते नहीं देखा जी, पूरी नहीं पहन रही। कभी तोतिया ने धरना दिता हो पूरी नहीं पहन रही, कभी कावां धरना दिता हो पूरी नहीं पहन रही। किहड़े बैंक च मुलाजम ने कहा, किहड़ी फैक्ट्री च काम करते हैं तोते, मझां दा की बिजनेस है हजरत, वो चले वो सारे ही खान डे। बस सिर्फ उनमें और हम में फर्क ये है, वो सिस्टम से टकराए नहीं, हम सिस्टम से टकराए हैं हजरत। वो सिस्टम से नहीं टकराए जिस तरह अल्लाह ने रखा है। कदी माजरे ने नहीं रोला पाया मैं धुप्पे सड़न डई हाँ या अल्लाह है कि, कदी माजरे नहीं क्या ठंड बड़ी आ गई। वो सिस्टम से नहीं टकरा, हम सिस्टम से टकराए हैं। सानू आर्डर सी सवेरे जे तो 2-2:30 बजे उठो तो बल्ले बल्ले, तो नहीं तो 4:30 बजे तो उठना ही उठना है हजरत, फर्ज है 4:30 उठना। हम नहीं माने, सिस्टम से टकराए हैं हजरत। हम जा जो मर्जी होए 1:30 बजे मस्जिद आना है, 12 रकातां पढ़नियां ने, फर्ज है तुहाडे उत्ते, नहीं पढ़ियां, सिस्टम से टकराए हैं हजरत। जो मर्जी होए 5 बजे मस्जिद आना है, जे ते 8 पढ़े तो बहुत सोना, नहीं तो 4 तेरे ते फर्ज ने, हम सिस्टम से टकराए हैं हजरत। जो मर्जी होए मगर वेले मस्जिद च आना है, लिदुलू की शम्स आके 7 पढ़नियां ने, हैं जी, इशा पढ़नी है, 17 रकतां पढ़नियां ने, हम सिस्टम से टकराए हैं हजरत। अगर आज तुम भी सिस्टम पे आ जाओ तो अल्लाह तो कुरान में कह रहे हैं मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क, हुजूर आप नू नहीं मिल रहा, मैनू नहीं मिल रहा, फिर जा किथे रहा है। अल्लाह तो खाने से पाक है, अल्लाह का तो खानदान भी कोई नहीं, अल्लाह की तो फैमिली भी कोई नहीं, जड़ा जे सानू नहीं देन डया तो उधर जान डया है। वही पूछो ना सवाल, अगर आपको और मुझे नहीं मिल रहा फिर ये जा किधर रहा है सारा। सिस्टम से ना टकराओ हुजूर, सिस्टम पे आओ और मौजें करो फिर हजरत। हैं जी वो पुत्र आगे ना मां नू कहन लगा अम्मी जी सारा शहर बादशाह नू लुट के खा गया है, लोगों का तो मजाक है, एवं पूड़ी लैंदे ने बादशाह के टुर जाते हैं। अम्मी जी जदों दी होश सांभी अबू जी तो वेखे कोई नहीं, फोत हो गए पहले ही, तो कदी चटनी नाल, कदी लून नाल, कदी पानी नाल, कदी लस्सी नाल रोटी खाधी है। तो अम्मी जी तुसीं इजाजत देवो तो मैं भी ना बादशाह ली पूड़ी लै जा, चलो कोई पैसे मिलणगे, कोई तरन वाला खावांगे। मां आखन लगी पुत्रा की गल करन डया,
وہ ایک ترن والے نے 40 دن کی عبادت تے کاٹا لوا چھڑنا ہی آرام ہے بچے لےواں گے پیسے بادشاہ کو پوڑی دے کے مزہ ایک وقت دا آ جائے گا لیکن پترا جڑا ساری رات میں سبحان ربی الاعلیٰ دا مزہ لینی ہاں وہ مزہ یہ ایک موضوع ہے یہ بھی لیکن چلو میں نہیں جاؤں گا اسی سبحان ربی الاعلیٰ دے مزے تو محروم ہاں اسی سبحان ربی الاعلیٰ دے مزے تو یہاں ایسے نمازی بھی بیٹھے ہوں گے 25 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے 20 سال ہو گئے ہیں 15 سال ہو گئے ہیں 10 سال ہو گئے ہیں 7 سال ہو گئے ہیں 5 سال ہو گئے ہیں اگر حضرت ہم اپنے 20 25 10 15 7 سالوں کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں ہم نے ترقی کی ہے میں نے آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے 30 سال پہلے سائیکل تھی رکشے پہ بیٹھتے تھے پھر اللہ نے کچھ پیسے دیے سائیکل لے لی اور پیسے دیے موٹر سائیکل لے لی اور پیسے دیے مہران لے لی اور پیسے دیے سٹی لے لی اور پیسے دیے کلٹس لے لی اور پیسے دیے جی ایل آئی لے لی اور پیسے دیے 1.6 لے لی جیسے کہ اللہ کی ذات نے پیسے دیے سب سے پہلا کام کیا پرانا گھر گرا کے نیا بنایا اور دیے تو بڑا کر لیا اور دیے کسی سوسائٹی میں چلے گئے ایک وہ بھی وقت تھا کسی ماڑی سی دکان سے حضرت کو 600-700 والا جوڑا پہن لیا کرتے تھے پھر اللہ نے پیسے دیے ہم نے علماء سے حدیث پاک کا مفہوم بھی سن لیا جی اللہ دوے تھے تیرے پائے لتے جو پتہ لگے کہ اللہ نے تینوں دیتا ہے کبھی حضرت کوئی ماڑی جوتی بھی پہن لیا کرتے تھے اللہ نے پیسے دیے پھر میں نے کہا نہیں بھائی پھر باٹا سربن سول ہش پپیز اٹیلین شوز حضرت ہم نے ترقی جاتے جاتے ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں آپ سچ بتانا بھائی 25 سال پہلے 20 سال پہلے نماز شروع کی تھی جس دن نماز شروع کی تھی اس دن بھی سجدے میں سبحان ربی اللہ 3 بار ہی پڑھتے تھے 20 سال لگ گئے نے یہ بھی اچھا کہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھ دے دنیاوی ترقی کی ہے اتنے کی تھی اتنے دے آپ 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں آپ 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں 9 بار بھی پڑھ سکتے ہیں 11 بار بھی پڑھ 13 بار بھی 15 بار بھی 17 بار بھی 19 بار بھی 21 بار بھی 23 بار بھی 25 بار بھی پڑھ سکتے ہیں دنیاوی ترقی کی ہے 25 سال گزر گئے سبحان ربی الاعلیٰ اوتے دا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان 20 سالوں کے بعد ان 25 سالوں کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ ہم پہ اتنا غالب آتا اٹھتے بیٹھتے منہ سے نکلتا سبحان ربی الاعلیٰ لیکن غالب کیا آنا تھا حضور اوتھے آج تک اوتھے دے ہوتے ہی ہیں اقبال کہتا ہی رہا تیری نماز بے سرور 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 میں حضرت کھاریاں ٹر شنواری خان وہ آفتاب خان بڑا ویر ہے میرا بھی جی مزہ آئے گا دوبارہ جاواں گے کہ نہیں جی مزہ ہی نہ آیا اسی سبحان ربی الاعلیٰ دے مزے تو جی مزہ آندا تو اسی آپ ہی اگے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جی فجر شاہ پڑھ کے حضرت سر پاک سجدے میں رکھنا اور سبحان ربی الاعلیٰ فجر کا وقت قریب آ جانا سیدہ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ یہ جو میں نے نام لیا ہے 1.6 یہ گھر یہ برانڈ اور حضرت انہوں نے تو ان چیزوں کو توجہ ہی نہیں کی اگر چاہتے ان کے کپڑے جنت سے آتے ان کے جوتے جنت سے آتے ان کی سواریاں جنت سے آتی ان کے گھر بنے بنائے جنت سے آتے توجہ ہی نہیں کی لیکن سبحان ربی الاعلیٰ کا عالم کیا ہے ساری رات سبحان ربی الاعلیٰ کتابیں کہتی ہیں سیدہ کائنات سجدے میں ہیں حضرت بلال نے اذان فجر دے دی فجر دا ٹائم شروع ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور سیدہ پاک سجدے میں رو کے عرض کر رہی ہیں رب کریم تیری رات ہی ختم ہو گئی کوئی رات تو ایسی بنا فاطمہ کا سجدہ ہی پورا ہو جائے ہائے لیکن اسیس تیری نماز بے سرور تیری نماز بے سرور حضرت جی کدی کوئی نمازی نہیں میرے کل آیا مصباحی صاحب سارا کچھ ہی بدا لیا ایک کمینہ یہ بھی ساہ نہیں لین دیا یہ بھی کہندا اور ایک کتا یہ بھی گریڈی ڈاگ ہے حضرت ایدا علاج مرشد نے کرنا سی اس گریڈی ڈاگ دا علاج مرشد نے کرنا سی لیکن افسوس ہو مرشدیاں ہون کتاباں وچ تے یا مزاراں وچ ہن تے مرشد کولوں منڈا لے لو ہن تے مرشد کو ویزا لوا لو حضرت او مرشد جڑے اس گریڈی ڈاگ دا علاج کردے ہوندے سن وہ یا کتاباں چ نے تے یا
लेकिन पुत्र कसूर मुर्शिद का भी नहीं, मुरीद भी तो वाले नहीं ने रहे है। मुरीद भी तो हुण कहंदे ने वीज़ा लवा दिओ, मुरीद भी तो कहंदे ने मुंडा लै दिओ तो कुड़ी लै दिओ। ओए तसव्वुफ और रूहानियत में ये कहाँ से आ गए? सारे सैयद आयशा दे मुंडे बैठे दे सी, सारे उन्हां दे पुत्तर हाँ सी। लेकिन दूसरे पासे वेखीए तो पुत्र, दूसरे पासे वेखीए तो धी भी दूसरे नहीं है, दूसरे पासे वेखीए तो महबूबे खुदा हैं और सैयद आयशा अल्लाह के महबूब की महबूबा हैं। लेकिन पुत्र मुर्शिद दा काम सी ग्रीडी डॉग, इस ग्रीडी डॉग दा ये मनता ही नहीं, ग्रीडी डॉग ये भुखा कुत्ता ढेर अल्लाह ने दे छड़िया हज़रत। फिर कहता मोर ओर ओर ओर, लेकिन सुभान रब्बी अल आला वाली 3 बार तू अगे हाथ जोड़ के बाजी ना करो, आओ अगे। अल्लाह पा रियाज मेरे वीर ने पाई रियाज, अल्लाह इन्हां नूं सलामत रखे। हैं जी चलो इन्हां दे बनी साडी अम्मा जी दे अल्लाह दर्जात बुलंद करे, साढ़े बुजुर्गों नूं अल्लाह लम्मी उम्र देवे हज़रत, सारा कुंबा कबीला सलामत रहे मेरे पा रियाज दा। हैं जी एक मन गया, मौका मिल गया। अल्लाह बोलना तो मैंने बड़ा कुछ था, लेकिन वो रास्ते में मैं लेट हो गया बड़ा ज़्यादा। पाजी अगे आओ, अल्लाह फाया सैं तू लाल खरीदने नूं, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, तेनों भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नूं, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो, मियाँ हदायतुल्लाह उस शाह नूं की मूँह विखाना ही जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठ। की जवाब देना जे जाके उन्होंने? हैं जी की दसना, की कहना जे जाके उत्थे? वधाओ अपना सुभाव, 5 बारी तो करो यार, कम अज कम 7 बारी तो करो कम अज कम यार। वधाओ वधाओ और लभो एदा मज़ा, को ढूंढो पुत्र। हैं जी उन्हें कहा पुत्रा एक वेले रोटी का मज़ा ले लांगे, लेकिन वो सुभान रब्बी अल्लाह दा जिहड़ा सारी रात मज़ा आंदा है ना, वो मज़ा। लेकिन चल तू जिद्दी पै गई है तो पुड़ी तेनों देंगी सिरे अपने हथी बन के देंगी, सबर कर तू। सारी रात माँ ने शाबेदारी की हज़रत, सरगी का वेला आया। हैं जी वादा आनियाँ शुरू हो गई। अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया ते वादा, अय्युहा साइल है कोई मंगण वाला? वो किथे वे जड़ा अरफान नूं पिया कहंदा सी हालात नहीं ठीक, किथे वे वो किथे सी, किथे वे वो जिन्हों डॉक्टर ने कहा भी ये हुआ शाफी, किथे वे जिहदे गुरदे खराब ने? वो किथे वे जिन्हों डॉक्टर ने जवाब दे छड़िया? और डॉक्टर कौन होंदे ने जवाब देने वाले, जिंदर जवाब असी ना दईए है? किथे वे वो, किथे ने बेऔलाद? किथे वे जड़ा भा खालद नूं कहण डिया सी यार वेखो सारे कल अपना घर है, मेरे कल अपना घर ही नहीं, मैं सारी उम्र किराए ते मर जाना। भा खालद ने की करना है? किथे वे दस सानू? सुते सारे ही सुते। रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बढ़ती रहती है, जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो माई शाबेदार सी। आया सरगी दा वेला, रब्बे करीम जवानी च खामन फोत हो गया, पुत्र वास्ते विआह नहीं किया, पाक दामन रही, अपनी इज्जत बचा के रखी। तू जेड़े हाल च रखिया रही, उम्र ही लंघ गई, कदी तरन वाला नहीं खादा, कोई गिला शिकवा नहीं। मरचां नाल, लस्सी नाल, पानी नाल, लून नाल खा लई रोटी। रब्बा बच्चा जिद्दी पै गया है, कहना मैं भी बादशाह का पुड़ी लैके जानी है। या अल्लाह हराम नहीं खादा, खुआया नहीं, और ना खाना है ना खुआना है। या अल्लाह मैं सिरे पुड़ी बन के देंगी तो उस पुड़ी में शफा पा देंगी है, तो उस पुड़ी विच वेले ही कबूलीयत दा सी। फिर आया सिस्टम हरकत विच। फजर पढ़ी माँ ने, कुरान की तलावत च लग गई, शराक पढ़ी, चाश पढ़ी, मुंडा आ गया। अम्मी जी पुड़ी फरमाया बन के देनी है पुत्रा, अपने हथ न जवैन की पुड़ी बन के दी, जा लै जा बादशाह कर। मुंडा पुड़ी लै गया, बादशाह सलामत तुहाडी दवाई आई है, दिओ बई पैसे मुंडे नूं। पैसे मिल गए, बादशाह ने पुड़ी रखी हथ ते और पुछदा है हुक्मे रब्बी नाल दस तेरे च शफा है वे कि नहीं है। इस तो पहले कहते तो पुड़ी बोलदी, वड्डियां किताबां 'च लिखिया है, जिहड़ियां पिछे नहीं सन ढेर लग्या वो बोल पई। उन्हें कहा बादशाह
ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ, ਉਹ ਐਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪੁੜੀ ਆਈ ਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਏ। ਆਪਣੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ, ਦੁਆ ਮੋਮਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਦੁਆ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਗਜ਼ ਹੈ। ਨਾ ਦੱਸੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕ ਖਾਲਦ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰੇਗਾ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਚੇਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਜੇ, क्यों दसते पे उन्हें की कर लेना जिन्नी देर वो नहीं चाहेगा। अब मैं मौजू को खोल सकता हूँ, लेकिन मैं चलो आखिरी जल्दी जल्दी करके, मूसा अलैहिस्सलाम जी कोई तूर ते ने मफहूम अल्लाह पाक दी जात हम कलामी दा शर्फ है। फरमाया कलीम को यार भी है तुहाडा? अर्ज की अल्लाह एक दर्जी है, मेरा बचपन दा बेली है। फरमाया जाओ फिर अपने बेली को रसोई ते लैके आओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने बेली कल आए, बड़ी खुशी हुई आप दे आन दी, क्योंकि हुण सिर्फ नबी खाली मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, सरे पाक ते ताजे नबूवत भी है। गल्लां छलाउंदियां रहियां, आपे पुछदा है किवें आण होया अज? फरमाया बई बचपन दे यार हां सी, याद है मैं तैनूं महल विचों लिया के किहड़ियां किहड़ियां कीमती शैवां देना हुंदा सी? उन्हें याद है। फरमाया फिर सानूं भी अज तेरे नाल इक काम पै गया। उन्हें कहा जी। फरमाया तू दर्जी है, सूइयां ते वल होणगियां बड़ियां जी ढेर, एक ही दे यार। उन्हें कहा जान मंग लो आदर है सूई। फरमाया तेरी मेरी यारी दे सामने सूई दी की अहमियत? उन्हें कहा जो भी है सच है, लेकिन सूई है नहीं जे। मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर ते वापस, अल्लाह पाक ने पूछा कलीम की बनी? अर्ज की रब्बे करीम कहता जान आदर है सूई नहीं है। फरमाया फिर जाओ। फिर गए, जांदे पैरी आ गया, पता नहीं मैनू की हो गया सी। एक छड्डो सारियां सूइयां आपदियां, आर्डर एक दा सी, एक चुकी कोई तूर ते वापस। अल्लाह ने पूछा कलीम की बनी? अर्ज की रब्बे करीम पहले कहता सी एक भी नहीं है, हुण कहता सारियां ही तुहाडियां ने। फिर मैं पहले भी उहदे दिल च मैं ही पाया सी, हुण भी मैं ही पाया। जे ओ बेली सब जग बेली, जे ओ बेली। फिर पा खालिद भी, फिर इरफान भी, फिर सुलेमान मिशबाई भी, फिर पा रियाज भी, मेरा वीर अल्लाह सलामत रखे। उंज जे ओ बेली, जे ओ बेली सिस्टम है पुत्र, तुसी गौर नहीं, पैर पैर ते सिੱਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਦਈਓ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਢੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦਈਓ ਕੋਈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਮੋਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਜ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਬੇਤੁਕਾ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕੁਲ ਕਰ। ਲਮਹੇ ਲਮਹੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ, ਲਮਹੇ ਲਮਹੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਪੁੱਟਾ, ਆ ਜਾ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਪਾਕ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਆ ਜਾ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰ, ਔਰ ਵੇਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਲੇਕਿਨ आखिरी गल जी, हूँ दो लोग दुआ करते नहीं करते दुआ, सच आखिरी गल खत्म करिए। सच दसियो जी, कदी जिंदगी कोई इस तरह का मौका आया कि हाथ खड़े किए होन और दुआ है की हो, या अल्लाह सारी उम्र कुड़ी मुंडा सस सौरा साला भनूजा कोता घोड़ा टांगा रेड़ा, गर्मी बहुत हो गई है, बारिश नहीं पैन रही, बारिश बहुत पै गई है, सर्दी लेट हो गई है, सर्दी जल्दी आ गई है, धुंध पै गई है, धुंध नहीं पैन रही। या अल्लाह सारी उम्र एहदे च लंघ गई, अज सिर्फ इस लिए हथ खड़े किए ने कि अज सिर्फ यही दुआ करनी है, मैनू अपने और अपने महबूब की मुहब्बत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह नहीं मैनू जवाब दे। आया कदी जिंदगी च ऐसा मौका? कित्थे खड़े हैं हज़रत, असी कित्थे खड़े हैं हुजूर? कदी जिंदगी च भी नहीं आख्या उन्होंने या अल्लाह अज होर कोई गल नहीं करनी, अपने और अपने महबूब दी। और कल की जवाब देना जो जाके, कल की जवाब? क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। वो तो काफिरां दा अकीदा ना कि मरन तो बाद कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। नबी अलैहिस्सलाम का हड्डियां लै आया पुरानी, हड्डी ते हड्डी मारी, हड्डी भुर गई। कहता है मोहम्मद की तेरा रब है ना पुरानी हड्डियां नूं जिंदा करेगा?
सवाल नबी अलैहिस्सलाम नूं होया, जवाब अल्लाह ने दिया। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। महबूब की कहता है, तेरा रब पुरानी हड्डियां किवें जिंदा करे? कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। इनको मेरा रब ते होवे जिन्हें पहली बार बगैर हड्डियां तू बना लिया सी। की जवाब देना है उस दिन? वो कदी इन्ना भी नहीं कीता है, ऐही अर्ज कर छड़ी है, या अल्लाह कल कहन नूं ते बनांगे ना, या अल्लाह मंगी सी अगू ते जे भी ना निकलिया नामा माल चूका, कदी मंगी भी नहीं। सारे सियाने हो जी, सारे पूरे सियाने जी, अपने काम च पूरे सियाने। लेकिन जो वारी आए अल्लाह और अल्लाह के रसूल दी ते फिर नहीं पुत्र, अपने अपने अल्लाह वाला हो। और स्पैशल जिहड़े जवान मुंडे हो, अपने पुत्र मां प्यो की कदर करो। अपने अज आम साडियां मुंडियां दे और साडियां धीआं दे जुबान ते जुमला आ गया, गल थोड़ी जी मर्जी के खिलाफ होए, अम्मी जी चुप करो, तुहानूं की पता होए। अच्छा जी, इनू पता ही कोई नहीं, ते जिन्हों पता नहीं तो तू एडा सूर कितों पल गया है? जिन्हों पता ही नहीं तो तू एडा सूर तू कितों पले एडा? तू अज कह रहे अम्मी तेन पता ही कोई नहीं। वो तेन तो कहना भी नहीं सी आंदा कि अम्मी मैनू भुख लगी है, उदों भी पता लग जाता हुंदा सी। मैं मस्जिद में भारे हाल जी बैठा था, मैं भी प्यो हाँ जी, अल्लाह ने एक नरम दिल से नवाजा है। लेकिन मोहम्मद अली ने की किया, इब्राहिम ने की किया, मैं मस्जिद च बैठा, मैनू समझ। मैं पूछया भी एक दिन अपने याणियां दी मां नूं, मैं कहा इब्राहिम नूं त्रेह लगी, मैनू क्यों नहीं पता लगा है? तेनों किवें समझ आ गई कि इहनूं त्रेह लगी? उन्होंने कहने लगे मिसबाई साहब मैं मां वां। अज तू कहण डे अम्मी जी चुप करो, तुहानूं की पता होए? जिन्हों नहीं पता तो तू एडा संडा सूर कितों पले आए? तेनों तो दसना भी नहीं आता कि मैनूं भुख लगी है। इनू फिर भी पता लग जाता हुंदा सी कि मेरे सुलेमान नूं तू कहना अम्मी जी चुप करो, तुहानूं पता ही कोई नहीं। और की गंदा की गंदी गलीज गल अपने मूँह चों कड्ढी है तू। तौबा कर दे उत्ते अपने अल्लाह अगों। पुत्रे नूं पता सी ते तू पले आए। हाँ जी, इनू पता सी ते तू कई रातां हुजूर किते गई होए ना तो बेचैन, नहीं मैं जाना है, मेरे बच्चे घर कल्ले ने। होए होए अज तू कहण डे अम्मी चुप करो, तुहानूं की पता? तुहानूं नहीं पता? अच्छा जी, हाँ जी, अबू जी चुप करो, तुहानूं की पता है? अच्छा, इनू पता ही नहीं तो तू एडा कितों पल गया? वो चले हो तो बहुत कीमती ने, बहुत कीमती हुजूर हजरत जी। मैं खुद मेरे मुरीद ने, अल्लाह माफ करे, जनाब वड्डियां ने कराशने ने, मैं इन्ने जोगा कितों हो गया। मैं खुद मुरीद हाँ पुत्र, मैं पीरां दी बेअदबी सोच भी नहीं सकता है। लेकिन जो हक है सो हक के पुत्र। एक बारी माल और एक बारी प्यो वाल मुहब्बत की नज़र ना वेखिए, मकबूल अज दा सवाल। वो तुहाडे घर बैठे दे ने, मकबूल मकबूल दोए। अम्मी जी तो बहुत पहले चली गई, अल्लाह उनकी बख्शिश और मगफिरत करे। अबू जी 5-6 साल हो गए, लेकिन अल्लाह ने बड़ी, मैं हजरत जी कोई आखिरी कोई काम हजरत होया मैनू कोई भी, मैं अबू जी बस गुण सिखिया ही किसी को बाबे को दुआ लैनी किवें। ऐं तो सारे ही करते हैं, बस गुण किसी को सिख लिया ही मैं बह के कि दुआ बाबे को लैनी तो बाबे दी आंदरां चों अपने लिए दुआ कढ़ानी। मिसाल के तौर पे अबू जी आओ जरा तड़ियां पिनियां नूं तेल मारा। अच्छा आ यार अज दर्द बड़ियां कर दियां सन, अगर रख के पिनियां मैं तेल ला के दबानियां ना, आए आए ओए ओ यार बड़ा ही मजा आए, ओ यार बड़ा ही सुकून आए। ते दुआवां देनियां, या अल्लाह इन्ने अदे मुरीद ने, इन्ने अदे चाहण वाले ने, वे मेरियां पिनियां घुटन डे, अल्लाह मेरे पुत्र दी खैर करी, मेरी किस तरह खैर ना होए। सियालकोट की एक दुकान है, मेरे अबू जी को उसकी जलेबियां बड़ी पसंद थी। जो को दुआ करानी है मैं लै जानियां जलेबियां, कोल खलो के उन्होंने कहना जरा रोड़ के कड्डी, ढिलियां ढिलियां ना कड्डी। जनाब लैनी सैकल हुंदी सी कोल, उदों दबांदियां सैकल शुर करदियां घर पहुँचनियां कि ठंडियां होने तो पहले पहले मैं घर आ जावां। लिया के अबू जी के सामने जलेबियां। गुज्जर बाबा सी हजरत, और पूरा ही गुज्जर सी हजरत, बहुत गुस्सा तबीयत दे विच। की आ मैं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਲਹਿੰਦਾ ਜੂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਠਾ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਮੌਲਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੁਣ 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 ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਓਏ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਾਹਿਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ, ਚੱਲ ਦੇ ਜੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਜਲੇਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਲਾਣੀ। ਹਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਮਨੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਇਹ ਖਾ ਲੈਣੀ ਦੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵੀ। ਯਾਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਦੂਜੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਰੋਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਦਾ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿਲ ਸਦਾ ਠੰਡਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਡੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਇਆ ਏ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਖਾ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਈ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਘਰ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੂੰਹ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੀ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੀਵਾ, ਫਿਰ ਭਾਂਬੜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਮ ਬੜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ। ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਗਿਆ ਏ, ਫੈਜ਼ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਕਦਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਓਏ ਇਹ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜੇ, ਓਏ ਇਹ ਬੜੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੇ ਜਰਾ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਟਾਈਮ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਵੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਰਾ ਡੈਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੁਣੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਕਵੇ ਨਾ ਆ ਜਰਾ ਡੈਮ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੁਣੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਵੇ ਨਾ ਆ ਜਰਾ ਜੱਗੂ ਹੈੜ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਏ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਹਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਮਾਮੂ ਵੱਲ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਐਂਡ ਗੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜੇਲਮ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਤਰਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜੇ। ਕभी वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह अम्मा जी मरहूमा मगफूरा अली जो कुछ भी आहले खाना ने कोशिश व काविश की थी, जो कुछ भी इस हाले सवाब लई अंदाज सूरत इख्तियार की, अल्लाह कबूल मंजूर फरमा, अपनी रहमत के मुताबिक अदा सवाब अता फरमा। फिर इस सवाब नूं तोहफतन नबी करीम अलैहिस्सलाम दी आला जनाब च पेश करने कबूल फरमा। आप दी आमद तो पहले जितने अंबिया दी तशरीफ आवरी हुई तोहफा कबूल फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे वालिदैन चारों यार अज़वाज पाक साहबजादे साहबजादियाँ नवासे नवासियाँ तमाम अहले बैत अतहार पंज तन पाक तमाम सहाबा सहाबियात नूं तोहफा अल्लाह कबूल फरमा। तमाम उलमाए उम्मत औलियाए उम्मत शुहदाए उम्मत माह सफ़र आरास दा माए इमाम हसन मुजतबा
सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन तोहफ़ा कबूल फरमा। सरज़मीन जेलम गिरदो नवा बहुत ज़रखेज़ है, बड़े तेरे वली तेरे मुकर्रब तेरे दीवाने आशिक आराम फरमाने, तोहफ़ा अल्लाह कबूल फरमा। नबी करीम दी सारी उम्मत नूं हिस्सा अता फरमा। साडे नाल ताल्लुक रखण वाले जिहड़े फौत होए उन्हां नूं हिस्सा अता फरमा। जेलम दी ज़मीन सरज़मीन ते जितने कब्रस्तान ने, जितने मुसलमान मदफून हिस्सा अता फरमा। इस ख़ानदान दे जितने हकदार ने, ननियाल ददयाल छोटे बड़े दूर नज़दीक सारे नूं हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सदके आप दे नलैने पाक दे तुफैल अल्लाह ये सवाब अम्मा जी दे नामा अमाल च दर्ज फरमा। अल्लाह बहैसियत इंसान जिथे जिथे अम्मा जी भुल गई अल्लाह दर गुजर फरमा। अल्लाह उन्हां दी कामिल बख्शिश व मगफिरत फरमा। अल्लाह अम्मा जी दे दर्जात बुलंद फरमा दे। कबर नूं बुकाए नूर बना, कबर नूं जन्नत दियां बागां चों बाग बना, जन्नत दियां हवावां चला दे। अल्लाह जन्नत दियां खिड़कियां खोल दे। अम्मा जी नूं जन्नती लिबास अता फरमा, जन्नती पलंग, जन्नती बिछोना, जन्नती तख्त, जन्नती बर्तना च जन्नती खाने खिला। अल्लाह अम्मा जी नूं जन्नती खादिमा अता फरमा। अल्लाह अपना खास फजलो करम फरमा। अल्लाह बुजुर्गां दा साया ता देर साडे सिर ते सलामत रख। सेहत आफियत नाल अल्लाह इन्हां दा साया साडे सिर ते सलामत रख। अल्लाह सारे वीरां नूं तौफीक अता फरमा। रज रज अल्लाह इन्हां दी खिदमत करन, करदे भी ने, चंगे ने। मैं देखिया अपने वालिद दे हक च, अल्लाह इन्हां नूं और चंगा कर दे। अल्लाह और इस करम और इस रहमत दे चश्मे तू अल्लाह इन्हां पुत्रां नूं पर पीन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस खानदान दी खैर फरमा। तेरी वजह नाल सुलेमान नूं कौन जानदा है, सुलेमान नूं को पानी दा गिलास ना दवे है। तेरी वजह नाल अल्लाह कार मेरे वीर भाई रियाज बड़ा मेरे नाल लाड प्यार कर दे। अल्लाह मैं की देन जोगा वां, अल्लाह तू इहदा बदला अता फरमा। अल्लाह जिहड़ी इन्हां दी और अपनी थोड़ी जी तरबियत कीती है अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह सानू तौफीक दे, असी तेरे कोलों तेरा प्यार मंगीए, असी